أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Zahvalnost mu pripada samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi fala. Salavat selam od miru i spasot neka bida na našoj pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Njegova familija, njegovi sahabe i sledbenici na sunnetu do sunnijot den. Deneska dojde vreme koga vernikot slušat nešto od din. Slušat nekoj nasihat, nekoja opomena od Kur'an i od sunnet, nekoja naredba ili zabrana od Allah Đelešanu i tija nema vlijanije ke nego, zašto šeitan mu veli vo njegova glava deka je to za to i do tebe, deka tija nije za tebe. Deneska slušame mnogo nasiha, sovet, slušame mnogo kako da se ponašame, kako da živejeme s ovaj din. Ali tija nema vlijanije ke nas. Nema nikakvo popravuvanje ke nas. Sahabi prvi generaciji koga mu kažele Kala Allah, reče Allah, se tresele od straha. Se tresele od straha što dođe posle teja reče Allah Đelešanu. Deneska mi je slušame ajeti, slušame hadisi, nema nikakvo vlijanije teja ke nas. Nemoj da gledaš od kada ide opomenata, od kada ide preporakata, nego gledaj kakva je preporakata i opomenata. Prvi generaciji sve što sluša od tim go smeta je za sebe. I koja se zboruva za džennet, i koja se zboruva za džehennem, go mislija za sebe. A deneska mi ne sme spremni jedan sovet da go poslušame, da go zemame. Slušame mnogo predavanja, slušame mnogo nešto, ali ne se popravame. Ne se popravame, nemаме nikakvo popravanje ke nas. Da ne bidi sve prazno naš život. Da ne ispadni deka naš život samo igra i zabava. Život, naš din ke nas, sebe si, igra i zabava. Da ne izlezi to deka igra i zabava cel naš din. Prvi generaciji ne bile vaka. Zašto noksanje mi deneska slušame. Rekao Selef ili je problemot ke той što zboruje ili ke tije što sluša. Ako nema nikakvo popravanje vo din. Zboruvаме za din. Кажеме наредби и забрани на Allah Đelešanu, ali сепак патвиме во истите забрани и не ги правиме истите наредби. Проблемот е или ке тие што зборуват, или ке тие што слушат. Први генерации на сахаби, на табини не биле вака. Тие кога давале насиха совете, имале прво ке себе си. Имале тој совет, таа насиха ке себе си. Теа сифат, теа својство го имале ке себе си. И другите лесно го примале теа нешто. Денеска ако сакаш да му укажеш на твојот брат на негова мана, тој те има за душман. Што не било со сахаби, рекол Омер радијаллаху ан, кој ќе му укаже на мана, на слабост, Allah Đelešanu да му даде големо дереже во џеннет. Се пренесува дека Харун Рашид кога бил во Хаш, еден од селеф улемаа на селеф во теа време, кога слушнал дека Харун Рашид во Хаш, дошол и го
го затекнал како прави Сафа и Мерва. И му рекол на Харун Рашид, искачи се на Мерва, нова прва, и погледни во Каабе. Рекол, гледам. Дали гледаш колку луѓе прават таваф околу Каба? Да, рекол, гледам. Знаеш ли, рекол, дека сите тие до еден ќе полагат рашун као Аллах Желешану секој за себе си? А му рекол, а ти ќе полагаш рашун и за себе и за сите тие. Зашто се тие во твоја надлежност? Зашто ти си нивни овчар? Овчарот е одговорен за своето стадо, рекол пегамбер алейхи селам. Секој е одговорен за оне што се во негова одговорност. Ова само да знаеме дека треба да почнеме да се поправаме. Рекол Селе дека иман, дека човек, еден верник немој да седи во еден хал. Негов иман немој да седи во еден хал, во еден степен. Иман е зид во јенкус. Иман се зголеми, ти се намали. Ако мислиш ти дека твој иман седи во едно место, се лажиш. Или само од наволу, или од нагоре. Во движење иман, зашто променлив иман. Денеска сакав да зборувам за една проблематика. Сакав да зборувам за нешто што не засегам на сите. Денеска ние сите ги обвинвиме за нашите неуспеси, за нашите слабости на другите. Обвинвиме некој брат за нашите неуспеси, за тоа што ни се случуваат на нас, на сами себе си. Тие мали, лоши особини што ги имаме, ние ги обвинвиме на другите. Тоа што го гледаме како ноксан, ке наша фамилија, жена и деца, ги обвинвиме на другите. Тоа што гледаме ноксан во наше богатство, во наш имот, ги обвинвиме другите. Ова грешка. Оти, никого немој да обвинуваш, едини виновник си ти. Едини виновник се твоите лоши дела. Твоето оддалечвање од дин е виновно за свејане. Што се ти оддалечиш од дин, што почви да правиш гревови, гревовите се тие кои ги носе тоеве искушенија ке верниците. Гревовите се тие што ти ги правиш и што гледаш ноксан во твои деца. Гледаш твое дете нема намаз, не дете 15, 18, 20 години нема намаз, а ти си 20 години во намаз. Ова ноксан имаш ти ке тебе од твои гревови и гревови на твоја породица. Гледаш ти дека си мискин, здробен, теа ноксан на твој иман, на твои дела, лоши дела ја. Гледаш ноксан, не можеш да станеш во сабав, не си станал кој знае од кога. Не памтиш кога си гланал последно намаз, сабах на време. Ова ноксан ке тебе, твои гревови не дозволват да станеш ти во намаз. Се пренесли до Селев дека за еден џуна што го правеле сами Селев пренесли, дека не можеле да запамтат една страна напишана 6 месеци. За еден грех, за една џуна. А ние виновници бараме секогаш други за нашите дела. Ова најлесно е. Многу е ноксан човек ако мисли дека со гревови, дека со оддалечени од дин ќе имат рахат во дујна. وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Кој ќе се оддалечи, кој ќе му се супростави, кој ќе му сврти грб на Аллаховиот збор на Кур'ан, на овај дин, ќе има тежок живот во дујна, тежок живот, банка. Тежок живот. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. И во суден ден ќе му проживиме чор. Нема да гледа во суден ден. Зошто не ги гледаш овие докази од Аллах Желешану? И бараше виновници за неговите дела некои други. Го гледаш во гафлет, во ленливост, во немарност. А што е проблемот? Каков доказ имаме за ова? Веќе Аллах Желешану. ظهر الفساد في البر. Се појави неред во копно. Фесад. Лом се појави во копно.
wal bahr, i во море, во вода. Се појави неред, тешки неред. Бима кесебет ейдин нас, поради тоа што го сработаа рацете на луѓето. Поради нашите дела, се појави неред во море и во копно, поради теа што го работаме. Поради нашите дела се појави таков неред. Лиюдикахум ба'да алладhi амилу, ла'аллахум ярджиун. И вика Аллах Джелешану, и ќе ги казниме со малку од теа што го направија, со малку. Од теа зло големо што го направи инсан, со малку ќе ги казниме на ними, ла'аллахум ярджиун. Може би ќе се поправат, може би ќе се вратат, може би ќе се разумеат, ќе примет полука. Немој да бараш виновник ке никого, ти си виновник. За твоја ситуација ке тебе, комплет си ти виновник. Немој никого да го обвини за твоја ситуација ке тебе. Ти си виновник. Твоите дела се виновници. Тие дела што ги правиш ти, се виновник за тоа што ти се случува тебе, во твоја фамилија, во твое богатство. И комплет во умет, цел ахвал, цела ситуација што се случува поради она што го работат умето со нивните раце. Денеска немат беречет, немат богатство, муслиман е мискин, муслиман е хизмечар на куфар. Ле, зошто се оддалеш од дин, само за теја. Го остави дин, само за теја. Сахаби, браќа, кога почна пегамбар алейхи селам да му иде објава, најмискин луѓе во дуња, најпонижени луѓе во дуња, најпонижени, најмискин. Али со овај дин Аллах Джелешану ги воздигна највисоко во дуња, ги направи најбогати во дуња, најголеми владари во дуња. Има е само по една урма за еден ден да обстане да живе. Аллах Джелешану себе по овај дин што го зедве во нивни животи, направи круна и диаманти, рубини, сафири од Кисра, од Персија, да бидат ке сахабија. Персија и Византија да бидат по нивни нозе. Само атар на овај дин, што го прави хизмет на овај дин, што го чува овај дин, што го живее овај дин. Денеска многу од нас се прашуват и кажуваат: леле, кога сум се упатил, сум имал лезет, мој иман имал лезет, мој намаз имал лезет, моја дуа имала лезет, имала добро чувство, сум уживал, али сега не чувствувам ништо. Ако му избегам намаз, немат гајле. А порано, кога се упатил, плачал ако му избегал намаз во негово време. Се секирал за секој еден од негова куќа, породица да има намаз и да го обави намазот на време. Сега не ни знај дали име намаз. Ова е ноксано што се ти оддалечи од дин. Што помисли дека работата заврши ако ти верувам и готово. Не, работата не заврши со дека не влезеш во кабур, во гроб. Ноксано ти затоа што на ибадетите не му даваш важност. Ги правиш дека се невредни. Вика, не знам од кога не си направил. Да прочиташ Куран секој дневно, колку пати читаш Куран во денот, колку ајати. Ибн Тајмија рахимахуллах, од сабах намаз до пред полден намаз, само тие дневни зикрови ги правеле. Зато имале јачина овие луѓе во дин. Зато овие луѓе први генерации чувствувале лезет во нивниот дин. Зато овие гинеле за нивниот дин, се жртвовале за нивниот дин. Све вложиле за нивниот дин. Зашто број еден кога се буделе во сон било нивниот дин. Докаде мој дин? Како ситуација на муслимани? Како ахвал на муслимани? А денеска прва преокупација на сите кога стануваат како негов бизнис, како негова трговија. Ама мора, да, зашто ја и ти сме го оставиле динов. Ако му правиме хизмет на овај дин, Аллах Джелешану ќе ни подчини све во дујна. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Аллах кога му рече на мелаик дека Аллах Джелешану ќе направи во дујна халифа. Наместник, застапник од Аллах Джелешану во дујна, халифа.
Како ако ги поштуват наредбите на Аллах Джелешану? Ако следи тоа што го објавиат Аллах Джелешану, тој ќе биде халифе во дуња. Бреша време кога треба озбилно да се преиспитаме. Во која насока ни се движи наш живот? Што сакаме ние, дуња или ахирет? Овај ден или нешто друго? Чиво задоволство ние го бараме? Да го задоволиме Аллах Джелешану или да задоволиме на некој други? Секој еден од нас треба вистински да се преиспита. Дуња, колку и да ја бркаш, никогаш не можеш да ја стасаш. Никогаш не можеш да ја земаш и да успеш да земаш све од дуња, еден ден све теја ќе заврши. Рахат само во ахирет, во дженнет. Вечност само во ахирет. Овде нема вечност. Ако не успееме да направиме Аллах Джелешану да биде задоволен од нас, ништо нема да ни користи од ова дуња што и да имаме. Да се оттргвиме од тие гребови. Кога во дуња, од сега до кијамет ќе дојде време кога луѓето немаат каде да дадат зекат и садака. Денеска луѓето се борат за овие пари, го продават динот за пари, за таа работа. Ќе дојде кога? Кога ќе дојде Иса алейхи селам. Ќе дојде време кога муслиманот немаат каде да дај зекат, каде да дај садака, зашто сите луѓе ќе имаат берекет ке никнит од земја. Све. Зошто? Нема да има многу гревови, нема да има многу грешење ке Аллах Джелешану, спрема Аллах Джелешану. Нема да има джизија. Нема да му се греши на Аллах. Салиб ќе се скрши, таа свиња ќе се убие. Метафора за намалвање на џуна на гревови. Оти, почни да правиш теуба од овој момент, да се поправиш. Аллах Джелешану вели во Куран: Инна Аллаха ла югайру ма би каумин, хатта югайру ма би анфусихим. Аллах Джелешану нема да промени состојба на еден народ, ситуација на еден народ, се додека самите тие не се променат, се додека самите тие не почнат да се менуваат. Како си се менал вчера, како кажавме, кога си се упатил, си можел да седиш 5 сати во книга да читаш, 5 сати во Куран да читаш, не ти избегал ни еден намаз, не ти избегал ни едно нафиле намаз, може би не ти избегал и ноќен намаз, а денеска немаш гајле ако ти избега сабах намаз. Ова е промена. Пред теа си бил далеко, си влегол, си го разбрал, Аллах Джелешану ти дал лезе и сега повторно се враќаш во на првото. Немој да се вратиш во неверување. Немој да се оддалечиш од Аллах Джелешану. Како што немој да сакаш, како вели пегамбер само хадис, како да не сакаш да те фрлет во оган. Така. Така немој да се вратиш и да ослабиш од овој ден. Да го напуштиш овој ден. Еден верник треба секој дневно да се поправа. Секој дневно да има поправање во негов живот. Зашто ние денеска го заборавивме учењето за дин. Во овака простори немаш еден алим, немаш еден хафиз, немаш еден мухаддис, муфесир. Каде да се обрати овој народ? Така е донесла ситуацијата. Денеска тој, братот, не го знае негово дете, наместо негово дете да биде во Куран, да учи Куран 10, 15, 20 да биде хафиз, тој му спремни нема друга работа. Грешка беше. Во време на Ебу Ханифе, Јусуф, рахимахуллах, негов ученик, Ебу Јусуф, беше мало дете. Учеше еден занат, али секогаш пред занат и по занат одеше во дерсој ке Ебу Ханифе. Секогаш доаѓаше негова мајка доаѓаше и го земеше од дерсој на Ебу Ханифе. Му велеше одај да го учиш тој занат. Ебу Ханифе, рахимахуллах, еден ден рече: о стара жено, остави го ова дете. Ако му правите ова дете хизмен на овај дин, ако учи за овај дин, мулук, краловите ќе го ранат со нивни раце во негова уста со јадење од фастак. Ова дете мало. Кога порасте Ебу Јусуф, рахимахуллах, дојде многу го сакаше Харун ар-Рашид. Земеше поука од овај али.
Дојде во негова куќа. Харун Рашид јадеше едно јадење, кога дојде Ебу Јусуф, зема од ова јадење и му даде еден залак во негова уста. Ебу Јусуф почне да се смее. Мојче Харун Рашид, зошто се смееш, рече? Ја те ранам, рече, во твоја уста, ти се смееш. Рече, не се смеам за ова. Се смеам за она што не го знаеш ти порано, рече. Кога Еба Ханифе рече на моја мајка, ако овај му пред хизмен на овај ден, краловите ќе го ранат со нивна рака во уста со јадење од фастак. И рече, ти денеска ме раниш со јадење од фастак во моја уста. Рече, тој човек Еба Ханифе бил паметен човек. Знаел многу негово срце. Денеска кој ќе му пред хизмен на овај ден? Кој ќе застане во Саф? 20 години деца ги нема во Саф. Викат, мало е уште. Нема што да му правам. Ова ноксан речење, голем ноксан е. Волка популација да немате еден хафиз, да немате еден алим, да немате еден мухадис, муфесир. Што сакаме да бидат нашите деца? Кој е најголемо иззе, гордост да биде твое дете? Да би заменик на пегамбер алейхи селам. Ел улема варасатул анбија. Алимите, учените се наследници на пегамберите. Сакаш да биде тоа, па вложи све што има за да биде тоа. Како први генерации вложиле све што имале за да биде тоа. За да се попре ситуација. Морат да почнеме да се поправаме како вели Аллах Джелешану. Зашто нема да ни се попре наша ситуација додека ние не се поправиме. Иншаллах Аллах Джелешану да ни попре наша ситуација, да најде раве воља да почнеме да се поправаме од овој момент.